అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. పాత బస్తీలో కూల్చివేతలపై నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. హైడ్రాకు వ్యతిరేకంగా జనం రోడ్డెక్కారు. ఉదయమే నిరసనలకు దిగారు జనం. కిషన్ బాగ్, మహమ్మద్ నగర్లో ఆందోళన చేస్తున్నారు. తమ ఇళ్లను కూల్చితే ఊరుకునేది లేదంటూ హెచ్చరిస్తున్నారు. నిన్నటి నుంచి మూసీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో అధికారులు సర్వే చేస్తున్నారు. అధికారుల సర్వేను స్థానికులు అడ్డుకుంటున్నారు. కొత్తపేట, మారుతినగర్, సత్యనగర్ ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అధికారులను అడ్డుకొని సర్వే పత్రాలు లాక్కొని నిర్వాసితులు చించివేస్తున్నారు. नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही थी? कानून को जो है का बिल ले रही, नल के पाइपा डाली, लाइट पे डाली, हर चीज डाली। जब उस वक्त याद नहीं आई गवर्नमेंट को। जी हाँ, ये टैक्स मैं नहीं करती। मेरा घर मेरे को होना 50 बातों की एक ही बात। बोलिए मैं इंडियन हूँ, बोलो आप। मैं इंडियन हूँ, मुझे चाहिए। होना चाहिए भाई को छोड़ोगी। हमारे घर के आपकी जागीर है, किसी के पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारा घर नहीं छोड़ सकते, हमारा घर नहीं छोड़ते। बोलो आके पूरी गली में आके हैदरा बोल करके चले गया। अरे तेरे को बैठ के कितने साल हो रहा, कितने महीने हो रहा? कैसी हुकूमत तेरी है? हाँ, ऐसी क्या हुकूमत तेरी? बताओ मेरे को। आज क्या क्या मुसीबत से खर्चे लेके हम बनाए खड़ा। हमारे खर्चे तू देता, खिलाता देना, चल मान के हमारे खर्चे भी रख वहाँ पे। अगर सही बात किया उन्होंने तो रखी मत छोटे समझे। 3 कूलर का घर लेके 2 बेडरूम का 3 कूलर का लेके तू 3 कूलर का लेके 2 बेडरूम का देता रे तू। मैं नहीं कर सकती वैसी बात। हमारी जमीन इतने साल से छक मारा था। గోడలను మార్క్ చేయకుండా అడ్డగిస్తున్నారు అధికారులు. నిర్వాసితులకు మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంటుంది. ఉద్రిక్తత నెలకొంటుంది. సర్వే నిర్వహించకుండానే కొందరు అధికారులు వెనుదిరుగుతున్నారు. ఇల్లు ఖాళీ చేసే ప్రసక్తే లేదంటూ స్థానికులు అధికారులతో గొడవ పెట్టుకుంటున్న పరిస్థితి కనబడుతూ ఉంది. ఇక రానున్న రోజుల్లో హైడ్రా బుల్డోజర్లు ఏ ప్రాంతాలపై ఫోకస్ చేస్తాయని అందరూ టెన్షన్లో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం పాత బస్సులో మాత్రం పెద్ద ఎత్తున అక్కడి ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ప్రభుత్వాన్ని వారికి ఎలాంటి వెసులుబాటు కలిగిస్తుందనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతుంది. నేపథ్యంలో స్థానికులు వస్తున్నటువంటి అధికారులపై ఎదురు తిరుగుతున్న పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. दूसरे का ट्रांसफर कर दीजिए। इस प्रोजेक्ट से आपको नहीं चाहिए प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हमको चाहिए नहीं, हमको रोजगार चाहिए। और हमारे जो मकाना है, हमारे मकाना ये ख्वाब है हमारा। हमारे बच्चे, अहलो अयाल तमाम लोग यहाँ पे इस घर से जुड़े हुए। इसको हमको कोई पैसा नहीं चाहिए था, कोई कंपनसेशन चाहिए। हमारा घर हम नहीं छोड़ेंगे। और चीफ जस्टिस साहब से आपसे रिक्वेस्ट है, जैसा कोई सीएम अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको राइट्स है उसको जेल में डालने का। तो क्या रेवंत रेड्डी साहब को जेल में डालिए और उनको पनिशमेंट दीजिए। गरीब आवाम को तकलीफ दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है यहाँ पर। और ये नदी से हमको कोई डिस्टर्ब नहीं है। आपको जहाँ डिस्टर्ब है वहाँ क्या करते कर लीजिए, हमको ये नदी से कोई डिस्टर्ब नहीं है। हमारे जो लीगली जो है हम इसमें रह रहे हैं, हमारे इस घरों से ख्वाब जुड़े हुए हैं। इस हमारे ख्वाब को हम छोड़ के नहीं हटेंगे हम। और आप जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया था, औकाफ बिल के ऊपर आया था, 12 साल अगर कोई आदमी रह गया उस जगह पर तो औकाफ को कहा था तुम क्लेम मत करो। हम यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं, वो भी प्राइवेट लैंड है ये। इस जगह पे हम छोड़ के नहीं हटेंगे हम। ये आप जो है ना अपना प्रोजेक्ट नहीं चाहिए आपको, हमारे को आपका प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। और आप जो है ना हमारे कोई कंपनसेशन चाहिए, हमारे घर का पोजीशन नहीं देंगे आपको। आप चीफ जस्टिस साहब हमारे लिए इंसाफ करिए। आप जो है ना आपको राइट्स है, कोई सीएम हो, कोई पीएम हो, कोई लीडर हो, वो आपको जो है ना राइट्स है। आप जो है ना चीफ जस्टिस साहब आप उसको रोकिए। इमीडिएटली ऑर्डर, हजारों लोग हैं जो बेघर हो जाते हैं। इस घरों से लोगों के ख्वाब जुड़े हुए हैं। आप प्लीज चीफ जस्टिस साहब, हाई कोर्ट तेलंगाना चीफ जस्टिस साहब, आप हमारा इंसाफ करिए। कहीं दूसरी మూసీ పరివాహక ప్రాంతం ఎక్కువ భాగం పాత బస్తీలు ఉండడంతో అది సెన్సిటివ్ ఏరియా కావడంతో పెద్ద ఎత్తున పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పోలీసు బలగాలు కూడా మోహరించి అక్కడ ఆ బందోబస్తు నడుమ అధికారులు సర్వే నిర్వహిస్తున్నారు. ఎలాంటి ఉద్రిక్త ఘటన జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ఇక ఎన్నో ఏళ్లుగా ఉంటున్నటువంటి తమను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఖాళీ చేయించొద్దంటూ
ప్రజలు అధికారులపై ఎదురు తిరుగుతున్నారు. మొత్తం మీద అటు రెవెన్యూ అధికారులు ఇంటింటి సర్వే చేస్తున్నారు. ప్రతి చిన్న డీటెయిల్ కూడా క్షుణ్ణంగా సేకరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ ఎలాంటి ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంటుందో చెప్పలేని పరిస్థితి. మొత్తం మీద ఇక్కడ సవాల్గా మారుతుంది అధికారులకు. ప్రస్తుతం మూసి సుందరీకరణ పనుల నేపథ్యంలో రెవెన్యూ మున్సిపల్ అధికారులు ప్రస్తుతం ఇక్కడ కత్తి మీద సాములా తయారైంది. సో ఏం జరగబోతుంది, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది? ఓవరాల్గా హైదరాబాద్ పాత బస్తీ సెన్సిటివ్ ఏరియా కావడంతో అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు, స్థానికుల నుంచి ఎట్లాంటి అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి? పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి విజయ్ అందిస్తారు. మూసీ పరివాహక ప్రాంతమైనటువంటి చాదర్ఘాట్, మూసానగర్, శంకర్ నగర్లో భారీ పోలీసు బందోబస్తు నడమ ఈ యొక్క మూసీ రివర్ బెడ్ ప్రాంతాలను మార్కింగ్ చేస్తున్నారు రెవెన్యూ అధికారులు. విజువల్స్లో చూడొచ్చు, ఈ యొక్క నిర్మాణాలన్నీ కూడా మూసీ బఫర్ జోన్లో ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. FTL అలాగే పూర్తిగా బఫర్ జోన్లో కూడా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. సో వీటన్నింటికీ కూడా మార్కింగ్ చేసి ఈ మార్కింగ్ తర్వాత ఈ అక్రమ నిర్మాణాలను తొలగిస్తారని చెప్పి కూడా ఒక పక్క అధికారులు చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం మనం యొక్క బాధితులతో ఉన్నాము. వాళ్ళని ఏం అడిగారు, ఏ డాక్యుమెంట్లు అడిగారు, అలాగే వాళ్ళకి ఎంత టైం ఇచ్చారు, ఎప్పుడు కూల్చేస్తామన్నారు, ఎలాంటి వాళ్ళకి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తామన్నారా, లేకపోతే ఎలాంటి రీహాబిలేషన్ సెంటర్స్కి తరలిస్తామని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా మనం వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఆధార్ కార్డ్, రేషన్ కార్డ్ ఏముంది, కరెంట్ బిల్, లైట్ బిల్ మొత్తం ఉన్నాయి. మొత్తం ఇచ్చినాం. 1 month ముందు కూడా వచ్చిపోయినారు. అప్పుడు కూడా ఇచ్చినాం, ఇప్పుడు కూడా ఇచ్చినాం. వచ్చి ఇప్పుడు ఈ RBX మాస్క్ కొట్టి పోయినారు. మళ్ళీ మాకు ఏమైనా క్వశ్చన్ అడిగినా ఎట్లా సార్, ఇది మా అటాచ్ ఫ్యామిలీ ఉంది, 3 ఉన్నాం. ఎంతమంది ఉన్నారు మీ ఇంట్లో? మొత్తం టోటల్ 17 members ఉన్నారు. 17 అటాచ్, 3 అన్న తమ్ముడు ఉన్నారు, మా మదర్ ఉన్నారు, ఫాదర్ ఉన్నారు. అందరికీ సింగిల్ రూమ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఉన్నాం, కానీ గవర్నమెంట్ది ఒక రూల్స్ మంచి లేదు. సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తారంట, ఎక్కడ పోవాలి సింగిల్ బెడ్రూమ్లో? అమ్మా, ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఇక్కడ ఉంటున్నారు? 10 సంవత్సరం అయింది. ఎప్పటిదాకా ఏం చెప్పలే. ఇప్పుడు వచ్చి మార్కింగ్ వేస్తే ఎట్లా? మార్కింగ్ వేసినా కదా చెప్పాలి మాకి, ఎక్కడ ఇస్తున్నావు, ఏంటి అమ్మా ఇట్లా చేస్తున్నాం మేము, ఇది లెక్క ఉన్నది, ఇక్కడ పోతావు ఏమన్నా చెప్పాలి కదా. పిల్లలు ఉన్నది మాకు 10 సంవత్సరం అయింది ఇక్కడ. ఇప్పుడు మాకు కోఆపరేట్ ఏం చెప్పలే. మార్కింగ్ వేస్తే ఎట్లా? మేము ఎక్కడ పోవాలి? మనం ఉంటే మాకు చెప్పాలి, ఈయనున్నదమ్మా నేను తీస్తున్నా, ఇది ఇస్తున్నా అన్నాలే చెప్పాలి. ఆమె ఏం చెప్పలే, మార్కింగ్ వేసి పోయింది. వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఏ డాక్యుమెంట్లు అడిగారమ్మా? లైక్ అంటే ఎలాంటి సర్టిఫికెట్లు అడిగారు? ఏం చెప్పింది అంటే ఆధార్ కార్డ్ ఇచ్చిందా, సో లైట్ కా బిల్ ఇచ్చింది. ఏం తీసుకోలే మనం, డాక్యుమెంట్స్ ఏం చెప్పలే. ఓ టెంపరవరీ ఆధార్ కార్డ్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ బిల్, బట్ ఐ డోంట్ నో క్లియర్. ఇప్పుడు మీకు ఇల్లు ఇస్తామని చెప్పారా? రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్కి పంపిస్తామని చెప్పారా? అది చెప్పలే. వీళ్ళు ఇస్తుందమ్మా, ఇది తెస్తున్నా కదా, వీళ్ళు ఇస్తుందా అన్నది. ఇట్లనే అన్నది. మళ్ళీ ఎక్కడ ఇస్తున్నా, ఎడదాకా ఇస్తున్నా, అదే ఏమన్నలే. 100 ఉన్నది. అబ్బో 2 bedroom ఇస్తే ఎట్లా? మాకు కార్పొరేట్ కావాలి. ఎంత ఫ్యామిలీ పెద్ద ఉన్నది, పెద్ద ఫ్యామిలీకి అది ఏం నైరహతా हम लोग जितना रहेगा మాకు ఉత్తై చోనా. ఎంత టైం ఇచ్చారమ్మా? ఎంత టైంలో మీరు ఖాళీ చేయాలని చెప్పారు మిమ్మల్ని? ఏం చెప్పలే, టైం ఏం చెప్పలే. खाली आए, मार्किंग डाले, इतना ही बोल दे के चले गए लोग. కేవలం వచ్చారు, మార్కింగ్ చేశారు, వెళ్ళిపోయారు, అంతేనా? ज्यादा बात करे तो जेल करते हैं. रेवन रेड्डी है, तो रेवन रेड्डी क्या करेंगे? रेवन रेड्डी तोड़ के चले गया तो हम कहाँ जाना? रेवन रेड्डी क्या बोला हम लोग को वोट डालते वक्त कि हम इतना कोऑपरेट करेंगे, हर चीज करेंगे, वो करेंगे बोला. रेवन रेड्डी का क्या भी नहीं. सनम एरिया है, किराएदार को भी होना है हक. मकानदार रहता नहीं यहाँ पे, किराएदार रहते, किराएदारों को भी हक होना. हमारे घर नहीं मिला परवाह नहीं है, मगर हमारे हमारा हक होना बस. 10 साल से हमारे जॉब हो तो कहाँ जाना? हमारे घर बताओ किराए के, हम ना वहाँ चले जाते. आज किराएदार है, आज इधर है तो कल किधर है, हमारे नहीं मालूम. हक तो किसी का मकानदार का नहीं होना, सिर्फ इतना होना. हमारे कहीं भी दे रहा, हमारे भी सहूलत बताओ बस. నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఇక్కడనే పుట్టాను, ఇక్కడనే పెరిగాను, పెళ్లి చేసుకుని ఇక్కడనే ఉన్నాను. 30 సంవత్సరాలు అవుతుంది నేను ఇక్కడనే ఉంటున్నాను. ఇప్పుడు సడన్గా మీరు నది గురించి, ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు, కానీ మా పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తలేరు అస్సలు. మెయిన్ అంటే మా పిల్లలకి ఇప్పుడు ఏడా అడ్మిషన్ తీసుకుంటున్నారు. మీకు దానికన్నా మా పిల్లల ఫ్యూచర్ ముఖ్యమా? అది ముఖ్యం మీకు. నది గురించి తర్వాత అయినా నది గురించి మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు, కానీ ఇప్పుడు మా పిల్లలు ఎక్కడ ఏ స్కూల్లో
జాయిన్ చేసుకుంటారు, మాకు ఫీజు, బట్టలు గిట్టలు, బుక్స్, మా పిల్లల ఫ్యూచర్ గురించి మీరు ఆలోచించండి. అది పక్కకు పెట్టండి. మీరు నెలకు గ్యాస్ ఇస్తా అన్నారు, అది ఇవ్వలేరు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇల్లు గొల్లగొట్టినాక మీరు కంపల్సరీ ఇది నది చేస్తారని మాకేం నమ్మకం? మీరు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తా అంటున్నారు, ఎంతమంది కానీ ఇస్తున్నారు? మీరు మీ ఇంటి నుంచి అయితే తెస్తలేరు, మళ్ళీ రిటర్న్ మాకే ఇస్తారు. ఇదంతా మళ్ళీ మొత్తం మా పైన వేసినాకనే కదా మీరు ఇస్తారు మాకు, మీ ఇంటి నుంచి అయితే ఇయ్యరు. ఏదో చేస్తున్నారు మీరు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ నుంచి చేసుకొని, కానీ ఈ గరీబోళ్ళ బస్సులో వచ్చి ఇట్లా చేయడం అయితే సార్ మీరు రాంగ్, ఫుల్ రాంగ్ సార్. మీరు అయితే చేయడం కదిలేదు, అది లేదు. ఇస్తారా వాళ్ళకి ఇస్తారా? ఇప్పుడు నేను ఇంట్లో ఉంటే మా తమ్ముడు బయట ఉండాలి, మళ్ళీ మా తమ్ముడు ఇంట్లో ఉంటే నేను బయట ఉండాలా? ఇదే కదా మీరు చెప్పే పరిస్థితి. ఇదే కొంచెం మీరు డెవలప్ చేసేది ఉంటే నదికి సరిగ్గా డెవలప్ చేయండి. ఉన్న వాళ్ళకి, లేని వాళ్ళకి ఇల్లు ఇవ్వండి. ఉన్న వాళ్ళు ఇల్లు కులగొట్టుకొని రోడ్ పైన తెవ్వడం చాలా రాంగ్ సార్. మీద అయితే కరెక్ట్ కాదు సార్. ఇదైతే మీరు ఇక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారమ్మా? ఈడనే పుట్టినా మేము, ఈడనే పెద్ద అయినా, ఈడనే పెళ్ళి అయింది, ఈడనే మా పిల్లలు పెళ్లి చేసిన, ఈడనే ఉండేవాళ్ళు. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఇప్పుడు వచ్చి సడన్ గా వెళ్ళిపోమంటున్నారు కదా, మీకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తా వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా, వెళ్తారా మీరు? ముందుగా ఇయ్యాలి, చూపియాలి, మళ్ళీ పోతా ఓ అంటే ఎలా పోవాలి? పిల్లలు ఉన్నాయి, కోడలు ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నాయి, స్కూల్ పోతాయి. ఏం చేయాలి చెప్పు? సిటీ మోడల్లో మేము చదివినా, మా పిల్లలు చదివినా, ఈయన గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఏడవాలి చెప్పు? ఇప్పుడు సగం పిల్లలు పరీక్ష ఉన్నాయి, ఏం చేద్దాం? సగం మానేసాలి. ఇప్పుడు ఇది బలాలా ఏరియా, ఇది కార్పొరేట్ ఎవరైనా ఏమి చెప్పాలి? మీకు ఇల్లు ఇస్తాను పోవాలి, ఇది ఇల్లు ఇది ఏమున్నాయని మాకు ఎవ్వరు చూపించాలి. ఖాళీ చెప్తున్నాయి, వస్తున్నాయి. ఏడ రూమ్ ఇస్తేనా అవి కూడా చూపిస్తలే. ఇప్పుడు ఖాళీ మీకు మార్కింగ్ చేసి వదిలేశారు, ఎలాంటి టైం ఇవ్వలేదా? టైం ఇవ్వాలి, ఏం చెప్పాలి? మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇల్లు ఇస్తా, కానీ ఏడ ఇస్తా? ఏడ పోవాలి? మాకు ఊరు లేవు, గీరు లేవు. నేను ఈయన పుట్టినా, మాకు ఇల్లు కూడా లేవు, గీరిన పెట్టినా, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏడ ఇస్తా? మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటారు ఇక్కడ? ఇక్కడ 13-14 సంవత్సరాలు. అక్కడ కిరాయికున్నాం, సెకండ్ నింబులాటకున్నాం. ఇక ఆరోగ్యం బాగాలేదని ఇక్కడ వచ్చేసాం. అమ్మ, ఇప్పుడు మీరు ఉంటున్న ఇల్లు కూల్చేస్తా అని చెప్పి అంటారు అధికారులు. చెప్పిండ్రు ఇల్లు అన్నారు, ఇక పోతామని చెప్పినాం సార్. మరి ఏం చేయాలి? ఇక్కడనే ఉండాలి కదా, ఇక ఉంటాం. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఏమేమి అడిగారు వాళ్ళు? ఆధార్ కార్డు ఇట్లా అడిగిరాట కదా, ఏమేమి అడిగిరమ్మా? మాకేం అడగలేదు సార్, ఇల్లు అనరికే తెలుసు. ఇప్పుడు మీరు కిరాయికి ఉంటున్నారు? ఇలా కిరాయిలకు ఉన్నాము. ఇక 2 నెలలు వచ్చి అంత మొదలు అక్కడ ఉన్నాము 10 ఏళ్ళు, ఇక్కడ నింబులటకు 10 ఏళ్ళు ఉన్నాము. ఇక మళ్ళీ ఇక్కడ ఆరోగ్యం బాగాలేదు, మళ్ళీ ఇక్కడ 2 నెలలు కిరాయి తీసుకొని ఇక్కడే ఉన్నాం. ఇక రాగానే ఇల్లు ఇట్లా లొలికి బట్టి వెళ్ళిపోవాలంటే వెళ్ళిపోవాలి కదా సార్. మరి మాదేం నడుస్తుంది కిరాయిలోది? ఎక్కడన్నా పోయి ఉండాలి మళ్ళీ. ఇప్పుడిప్పుడే 2 రోజుల్లో కాల్ చేయమంటే మేము ఎక్కడ పోతాం? కాల్ చేసి పిల్లల్ని పెట్టుకొని, చిన్న చిన్న బాబుల్ని, పిల్లల్ని ఇంత సడన్గా కాల్ చేయాలంటే 15,000 20,000 అయితే మా వల్ల కాదు. ఒక పూట పోతే 2 పూటలు నిన్న కూడా మాకు వెళ్ళదు అసలు. వెళ్ళండి ఇప్పుడు కాల్ చేయమంటే ఎక్కడ వెళ్తాం? పొద్దున్న ఎంఆర్ఓ మేడం కూడా అడిగినాం మేము వెళ్ళి, ఇంత సడన్గా కాల్ చేయమంటే కాల్ చేయలేము, మీరు కొన్ని రోజులైనా టైం పెట్టాలి కదా అంటే, లేదమ్మా మీరు భయపడకురా అని ఆమె అన్నది. కానీ కిరాయినోళ్ళకి కూడా చూడాలి కదా, మరి మీరు ఇచ్చిన దాంట్లో మేము కూడా చూసుకుంటాం అట్లనే అడిగినాం మేము ఆమెను. ఇంకా ఆమె అయితే మాకేం చెప్పట్లేదు, వెళ్ళిపోయింది సడన్గా. ఎర్రెర్ర మార్కులు వేసింది, పోయింది. ఇప్పుడు ఎంత టైం ఇచ్చింది మీకు? ఇప్పుడు ఆ పొద్దున అడుగుతానంటే ఆమె అన్నది రేపటి వరకు తీసేయాలన్నది. రేపటి వరకు అంటే కాని పని, రేపటి వరకు మేము పిల్లల్ని పెట్టుకొని ఎట్లా తీస్తాం? అంత సామాను తీసుకుని కూడా అన్ని కిరాయిలు కట్టలేము కదా, మరి మాకు కూడా చూపించాలి కదా. మేము ఓటేసింది ఆయనకే కదా, ఓట్లకైతే వచ్చి అడిగిండు, కానీ మమ్మల్ని అయితే మళ్ళీ పట్టించుకోవాలి కదా. మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోవాలి? మేమంతా కిరాయి ఎడగడతాం 15,000 20,000. మా అయితే 600 కూలీ తినేటోళ్ళం, అంత కడతామా? ఆయన మమ్మల్ని చూస్తేనే కదా, మళ్ళీ మాకు కూడా ఇవ్వాలి కదా. ఆయన కిరాయి వాళ్ళు వెళ్ళిపోండి అంటే ఇప్పుడు సడన్గా పోతే మాకెట్లా? మరి అంత కిరాయి అయితే కట్టలేము, మాకు కూడా చూడాలి ఆయన. ఎందుకంటే మీరు ఇట్లా కిరాయి ఉండరమ్మా, మీకు కూడా ఇస్తామంటే మాకు కూడా జర సంతోషంగానే ఉంటుంది. మమ్మల్ని సడన్గా వెళ్ళిపో అంటే మేము ఎక్కడ పోతాం? ఇంతమంది పిల్లల్ని సామాను పెట్టుకొని, చదువుకున్న పిల్లలు, చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు. నాకైతే 4 పిల్లలు. ఇంకా ఆమె అంతే అట్లా అన్నది మాతోటి అయితే ఆమె ఏం మాట్లాడలేదు. ఇంకా ఆమె కూడా ఏమో, ఇంకా రేవంత్ రెడ్డి అన్న మాకు చూస్తే ఇంకా చెప్పలేము. ఇక ఓట్లయితే ఓటేసినాం కదన్నా, ఓటేసినాం మాకు కూడా చెప్పాలి ఆయన. అవునమ్మా మీకు కూడా ఇస్తాం మాకు ఇట్లా అని అంటే మేము కూడా చూసుకుంటాం కదన్నా. సడన్గా అయితే కాల్ చేయలేము ఇప్పుడైతే. సడన్గా పెట్టకుండా వచ్చి ఇలా మార్కింగ్స్ వేయడం వల్ల, ఇలా అధికారులు వచ్చి మమ్మల్ని తనిఖీలు చేయడం వల్ల మేము ఏమీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము. కేవలం 1-2 రోజుల్లో మిమ్మల్ని ఖాళీ చేయాలని చెప్పి అధికారులు చెప్తున్నటువంటి తరుణంలో మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? చిన్న చిన్న పిల్లల్ని వేసుకొని వాళ్ళ చదువులు ఏం కావాలి, వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏం కావాలని చెప్పి కూడా
నిద్ర పట్టని పరిస్థితుల్లో కూడా ఉన్నామని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బాధితులు కూడా తీవ్ర ఆందోళనకు కూడా గురవుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కూడా ఎదురవుతా ఉంది. సో కన్నీటి పర్యంతం కూడా అవుతున్నారు. ఒక్కొక్కరు చెప్పలేనటువంటి బాధ కూడా, వాళ్ళు మానసిక క్షోభకు కూడా గురవుతున్నారు. సో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియని సిచ్యువేషన్లో కూడా ఉన్నామని చెప్పి కూడా చెప్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కూడా నెలకొంది. మొత్తం మీద చూస్తే కూడా హైడ్రా ఉక్కుపాదం అవుతుందని తెలుస్తుంది. దూకుడుతో దూసుకెళ్తుంది. రామంతపూర్లో ఉప్పల్, నాగోల్ ఈ ఏరియాస్ అంతా కూడా, పీర్జాది కూడా, ఈ అన్ని ఏరియాస్ అంతా కూడా మార్కింగ్ చేయడం అయితే జరిగింది. మూసి పక్కన ఉన్న నిర్మాణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఉక్కుపాదం మోగుతాం, అవన్నీ కూడా నీలమట్టం చేస్తాం, ఇవన్నీ అక్రమ నిర్మాణాలను క్లియర్గా చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం మనం కేసీఆర్ నగర్లో ఉన్నాం. ఇక్కడ సుమారుగా 260 ఇల్లులు అయితే కూల్చివేస్తామని చెప్పడం అయితే జరిగింది. మార్కింగ్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఒకవైపు చూసుకుంటే కూడా మూసి దగ్గరనే ఉన్నాం. ఇక్కడ భారీగా పూర్తిగా కొన్ని ఏరియాస్లో అయితే భారీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసి ఏరియాలో అంతా కూడా సర్వే చేయడం అయితే జరిగింది. మార్కింగ్లు అయితే ప్రధానంగా చేశారు. ఆడవాళ్ళు ఇంకా ఇక్కడ ఉన్న 260 ఇళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు. ఏంది ఇల్లులు కూల్చేస్తా అంటున్నారు, ఏందన్నా? ఇల్లులు కూల్చేదానికి కూడా దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉండాలా. మేము ఇల్లు కూల్చడానికి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ప్లాట్లు ఏం కావు. రామంతపూర్లో లోకల్ వాళ్ళు, గొల్లోళ్ళు, యాదవాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ దగ్గర భూములు మేము తీసుకున్నాం. వాళ్ళు 13 గుంటలు, 20 గుంటలు, ఎకరం వాళ్ళు ఇచ్చే ప్లాట్ చేస్తే, రోడ్లు ఏర్పరచుకొని ప్లాట్లు చేస్తే ఆ ప్లాట్లు మేము కొన్నాం. కొన్ని రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేసుకుని ఇప్పుడు 2004లో 2003లో కూడా చేసుకున్నాం. అదే రిజిస్ట్రేషన్ ఇంతవరకు నల్ల ఉంది. ట్యాక్స్ కడుతున్నాము, రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్లు దీంట్లో డోకా ఏం లేదు. ఏమన్నా ఉంటే మీరు మూసినది లేదంటే మీరు అక్కడ చూసుకోండి. ఇక్కడ కాలనీ, బాలకృష్ణనగర్ కాలనీ ఉండబట్టి ఇప్పుడు 2004, 2005 నుండి ఉంది. దీనికి డోకా ఏం లేదు. పాస్బుక్లు, పానీలు, మాకు రీసెంట్ డాక్యుమెంట్లు అన్నీ ఉన్నాయి. దీన్ని ఒకసారి చూసుకొని ప్రాసెస్ ఏందో మొదలు పెట్టండి. సర్వే చేయడానికి కూడా గత కొన్ని రోజుల క్రితం రావడం జరిగింది. మార్కింగ్ వేశారు. మార్కింగ్ చేసిన కొన్ని ఇంటికి అంటే తెలుసో తెలియక పెయింటింగ్ వేయడం కూడా జరిగింది. ప్రధానంగా ఏం చెప్పారు? మిమ్మల్ని వేరే చోటకి చేర్పిస్తా అని చెప్పారా? ఏదన్నా వేరే ప్లేస్కి పంపించి మీకు ఉపాధి దాని గురించి అంటే షెల్టర్ ఇస్తా అని చెప్పారు? ఏం చెప్పలేదు మేడం. ఆ మేడం వచ్చింది మీకు ఎందుకు చేస్తున్నారు సర్వే అంటే, అయ్యా ఇట్లా చేస్తున్నాము, ఇట్లా మూసి నదికి ఇట్లా చేసిన అంటే మా రీసెంట్ డాక్యుమెంట్లు మేము ఇల్లు కట్టుకున్నాము. ఆల్రెడీ ఇల్లు కట్టుకున్న దానికి మీరు ఎట్లా చేస్తారు ఏంటంటే, మీకు 300 డబ్బులు ఇప్పిస్తాము, 300 చేస్తాము, అది ఇదని వాళ్ళు మాట్లాడుకొచ్చారు. అది కూడా వినలేదు వాళ్ళు. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ కొని పట్టా పాస్బుక్లతో మేము పట్టా పాస్బుక్ గొల్లవి యాదవల్ది కొన్నాం. మేము వాళ్ళు ప్లాట్లు అమ్మితే కొన్నాం. వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేసినారు. మాకేం చెప్పారండి, టీవీలో న్యూస్ చూస్తున్నాము. మూసీకి 50 సెంటీమీటర్ల సార్, 50 మీటర్లు 50 సెంటీమీటర్లు అన్నారు. నువ్వు కరెక్ట్ చూసుకొని అది కరెక్ట్ చూసుకొని ఇండ్లు కూడపడం ఏం చేసావు, హైవేనో రెడ్వేనో అది చెయ్యొచ్చు. కానీ మధ్యలో నీ ఇష్ట ప్రకారము మ్యాప్ గీసుకొని కరెక్ట్ లేకుండా, మేము ఇప్పుడు మ్యాప్లో 50 సంవత్సరాల కింద మ్యాప్ తీస్తే నైజాం పాలన 50 సంవత్సరాల నుండి ఇదే కాలువ వాడుతుంది ఇంతే కానీ ఒక్కసారి కూడా నీళ్లు రాలేదు. నీళ్ళు వస్తే మేము ₹1,00,00,000, 50,000, 80,000 పెట్టి ఎందుకు కొనుక్కుంటాం? మా డబ్బులు వేస్టా? మా పిల్లలు స్టడీలో ఉన్నారు, మేము డైలీ లేబర్స్ము. అయినా పిల్లలు చదువుకోవాలని ఒక పెద్ద ఆశ ఒకటి, మాలాగా పిల్లలు కావద్దని. ఇప్పుడు నువ్వు మధ్యలో వచ్చి కూడిపేస్తున్నావు. ఒక మాట అండి, పేద కూలగొట్టిన వాళ్ళకే నువ్వు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వలేదు, రోడ్ల మీద ఉన్నారు. మాకు కూడా అవసరం లేదు, డబుల్ బెడ్రూమ్ అవసరం లేదు, ఏం లేదు. మా ఉన్న ఇండ్లను ఉండని అని గరీబ్ వాళ్ళకు. మూసీ నదికి సంబంధించిన పరిసర ప్రాంతంలో సుమారుగా 15,000 ఇల్లులు ఉన్నాయి. అవన్నిటికీ కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ కేటాయిస్తామని చెప్తున్నారు. నీ డబుల్ బెడ్రూమ్ కేటాయిస్తా చెప్తున్నావు కదా, ఎన్ని రోజుల నుంచి కూలగొట్టినావు కదా. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఎంతమందికి ఇచ్చిండా? ఎవరన్నా పోయి ఉన్నారా డబుల్ బెడ్రూమ్ లో? రిజిస్ట్రేషన్ చేయకపోతే మేము కొనటోళ్ళం కాదు కదమ్మా. మేము ఎక్కడి నుంచో ఉన్నాం అమ్మా, మేము ఎక్కడి నుంచో ఉన్నాం. నేను భర్త లేని దాన్ని. పొద్దున్న 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 8:30 దాకా నేను ఇళ్ళలో పోయి గిన్నెలు కడుక్కుంటా, ఏదో రూపాయి సంపాదించుకుంటా, పిల్లలు ఇంత నుంచి ఇంత చేసుకుంటా, రూపాయి సంపాదించుకొని. ఎందుకంటే ఈ కరువు కాలంలో నా పిల్లలంటే బతికినాను, నా పిల్లలు బతకలేరు. ఏదో వాళ్ళకి ఇంత నీడ కావాలి అని చెప్పి ఏదో లోన్ అవి పెట్టుకొని రూపాయి
కడుపు తినకుండా కోటా బియ్యం తినుకుంటా పచ్చడి వేసుకొని తినుకుంటా రూపాయి కోట పెట్టుకొని నేను ఇల్లు కొనుక్కున్నాను. ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఈ గవర్నమెంట్ భూమిలో ఎవరైతే ఆక్రమించి ఉన్నారో వాళ్ళకి తీసేసుకోండి, మాకు అభ్యంతరం లేదు. కానీ మేమైతే గవర్నమెంట్ ఆక్రమించుకోలేదు కదా తల్లి. మేము డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కున్నాం. ఆ డబ్బులు కూడా అమ్మ మేము బంగారం కొనుక్కున్నాను. నాకు మా మామ తరపు నుంచి కొంచెం ఇల్లు ఉంటే కాకినాడలో ఉంటే అక్కడ ఇల్లు అమ్మేసుకొని నేను ఇక్కడికి వచ్చినామమ్మా. నేను చెప్పండమ్మా, అంటే అవి అమ్మేసినాము ఇవి అమ్మేసినాము. ఇప్పుడు ఈ ఇల్లు గురించి ఎన్నో కూలిపోయినమ్మా. నేను 6 గంటల నుంచి 8:30 దాకా ఇళ్లలో పోయి బాసలు తోముతామ్మా నేను. కానీ అలాంటి అంతగా చూసుకుంటున్న ఇల్లుకి ఇప్పుడు కూలగొడతాను, నాకు ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తానంటే ఇప్పుడు నా ఇల్లు 80 లక్షలకు కొన్నాను, 80 లక్షలు ఖర్చు అయింది. అది తీసేసుకొని నాకు ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తాను అంటే ఎక్కడో ఇల్లు బతకమంటే నాకు అక్కడ పని దొరుకుతుందమ్మా. నేను ఈఎంఐ ఎలా కట్టాలి? 45,000 ఈఎంఐ కట్టాలి నెల వచ్చేవరకు. నెల 45,000 కట్టాలమ్మా. అక్కడ నాకు పని ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ఇక్కడ మనకి పని చుక్క నీళ్లు లేవమ్మా. మా ఇండ్లకు ఆ మూసీ నదికి అసలు తేడానే లేదమ్మా, అసలు ఏ మతలబే లేదమ్మా. మాకు రూమ్ వద్దు, రూమ్ ఇచ్చుడు అవసరం లేదు. మాకు ఇక్కడనే మేము జాగాలు అమ్ముకొని ఇక్కడ కొనుక్కున్నాం, మాకు ఇక్కడనే కావాలంటే మీరు గోడ అడ్డం పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తా అంటే మీరు 10 ఫ్లోర్లు కట్టి 10 ఫ్లోర్ల మీద ఎక్కువ దిగుండ్రి, ఏది ఖరాబ్ అయినా మాకు సంబంధం లేదు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పోయిన వాళ్ళు అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు, ఒక్క బెడ్రూమ్ కూడా బాగాలేదు, ఒక్కటి కూడా మంచి లేదు. ఎందుకు మాకు ఇచ్చి ఇప్పుడు మీరు 10 ఇండ్లకు ఒక బోరేసి మీరు నీళ్ళు పట్టుకొని సాగున్న తర్వాత దొబ్బేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి తీసేదాకానే చూస్తారు అంతే. కాకపోతే మీరు ఏంది వాళ్ళ పరిస్థితి తర్వాత ఎవరు చూడరు. ఇప్పుడు అందరు మాట్లాడతారు మంచిగానే, మాకు అవసరం లేదు. మేము ఎన్ని అమ్ముకొని ఎట్లా చేసినాం మాకు తెలుసు. నా మొగడు రాత్రి 3 గంటలకు పోతే రాత్రి 10 గంటలకు వస్తాడు ఇంటికి. లేబర్ బస్తీలో లేబర్కే పని ఉంటుంది, ఉన్న బస్తీలలో పని ఉండదు. మాకు అవసరం లేదు. నా ఇంట్లో 2 ముసలాళ్ళు ఉన్నారు, ఒకటి నడవంది ఉంది, నా అత్త నా అమ్మ నడవంది ఉంది. మేము ఎటు ఎత్తుకొని పోవాలి వాళ్ళకు? మాకు అవసరం లేదు డబుల్ బెడ్రూమ్, గోడ పెట్టుకోరి. ఎందుకు మేడం ఆయన రేవంత్ రెడ్డి వచ్చి ఏం చేస్తుంది మాకు? మేము ఊర్లలోకి వెళ్ళి వచ్చినాం సంఖ్య నాకుంటా బతుకు తెరవేడు ఉందని. మేమే కాదు బీహార్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడనే బతుకుతున్నారు. మరి హైదరాబాద్ ఎందుకుంది? ఎందుకు వచ్చి బతుకున్నారు వాళ్ళంతా? వాళ్ళని ఎందుకు రాణిస్తారు వేరే ఊళ్ళను? అప్పులు చేసి పిల్లలు ఎదురుకెళ్ళి గుంజుకొచ్చి 60 లక్షలు పెట్టి 200 గజాలు తీసుకున్న స్థలాన్ని ఇల్లు కట్టుకున్నా. నేను ఉంటున్నా, ఇక నా స్థలంలో నేను ఉంటున్నా అని. ఇప్పుడు సడన్లీ వచ్చి ఇవన్నీ చేస్తామంటే మేము ఎక్కడ పోవాలి? 60 లక్షలు పెట్టిన నేను పెట్రోల్ పోసుకుంటా వచ్చిన ఆఫీసర్కి అని పట్టుకుంటా బిగ్గర నేను చస్తా వాడు కావాలి. డాక్యుమెంట్ ఏంటి అది? ఎందుకంటే నేను చస్తా వచ్చిన ఆఫీసర్ వాడిని కూడా చంపుతా, పక్కా చంపుతా వాడిని. ఎందుకంటే నాకు గత్యంతరం లేదు. ఎందుకంటే లోన్లు తీసుకున్నాము, ఎందుకంటే పర్సనల్ లోన్లు తీసుకున్నాం, పిల్లలు అప్పు చేసిర్రు, పిల్లలు అప్పు చేసిర్రు, పర్సనల్ లోన్లు తీసుకున్నాం, కట్టుకుంటున్నాం. ఇది పోతే మాకు గతి ఏంది? 38 ఏళ్ళు సర్వీస్ చేస్తే నాకు 22 లక్షలు వచ్చినాయి. ఇంకా 40 లక్షలు పెట్టి కొనుక్కున్నారా? ప్రభుత్వం కడతదా లోన్స్ అని అడగకపోయారా? అవకాశం దొరకలేదు కదా ఎక్కడ అడిగి. ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు కాబట్టి మేము ముంగడే చెప్తున్నా. నేను పెట్రోల్ పోసుకుంటా, వచ్చిన కలెక్టర్ వస్తారో ఎవరు వస్తో బిగ్గర పోయి పట్టుకుంటా. పెట్రోల్ జమాయిషి సాగుకు సిద్ధంగానే ఉన్నాం మేడం, అందరం సాగుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం. తీసేమను ఇంట్లోనే ఉంటాము, మా మీదకెళ్ళి మొత్తం తీయమని చెప్పు. ఎందుకు తీస్తారమ్మా? మేము ఎవరు మాకేం గవర్నమెంట్ సొమ్ము ఇయ్యలేదు మాకు. మేము కూలీ మనం చూడొచ్చు. అట్లా కాదు మేడం, సడన్లీ వస్తే ఏం చేస్తారని అంటున్నారు కదా. అది నేను పెట్రోల్ పోసుకుంటా వచ్చిన కూడా చంపుతా, నేను చేస్తా. కరెంటు బిర్యానీ కరెంటు బిర్యానీ చెప్పే 4,000 పింఛన్ ఇస్తానే ఏమన్నారు? మాకు ఒప్పిస్తాడంట. మాకు 3 ఇంతలు డబ్బులు ఇచ్చి మీరు అగ్రిమెంట్ అయితేనే మేము తీసుకుంటాం, లేకపోతే లేదు అని అప్పుడు అన్నాడు. ఇప్పుడేమో రాత్రి పోతా ఉన్నాడు. మరి మేము ఆయన పాకిస్తాన్ లో ఉన్నామా, బంగ్లాదేశ్ లో ఉన్నామా, తెలంగాణలో ఉన్నామా మాకే అర్థమవుతుంది. ముసలోడు చచ్చిపోయాడు, ఫిగర్ చేసేసి నా ముసలోడు చచ్చిపోయాడు. ఇంకా ఊళ్ళో ఇల్లు అమ్ముకొచ్చుకొని నా కలకూర్తి పక్కకు అందు కొండారెడ్డి పిల్లనే ఆ నుంచి మేము తెచ్చుకొని ఇంత తీసుకొని 60 గజాలు తీసుకొని కట్టుకున్నదంట ఫిగర్ చేసి నా ముసలోడు ఉడక చచ్చిపోయిండు. ఇంకా మేము 4 ఉండము. ఇంకెట్లా చేయాలి చెప్పు? ఇంకేం చేస్తాడు? అన్నదే చచ్చిపోతాం, కూల కొట్టిపోవాను. మీద కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం దీని గురించి ఒక ఆల్టర్నేట్ ఆప్షన్ ఆలోచించాల్సిన విషయమైనా చెప్పొచ్చు. కెమెరామ్యాన్ విజయ్తో పెటిషా. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి. అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.